करना है, हनुमान जी से सीखना है, विनम्रता सीखनी है, हनुमान जी से सीखना है, लगन में अपनी मगन रहना। दुनिया क्या कहती है इस चक्कर में मत पड़ो। हम क्या कर रहे हैं इस चक्कर में? दुनिया तो दुनिया ही है, दुनिया जी ने थोड़ी लेती है। तुम भजन ना करो तो नास्तिक कहेंगे, ज्यादा भजन करो तो पाखंडी कहेंगे। ये दुनिया बड़ी विचित्र है और इसके चक्कर में मत पड़ो। ये बड़ी अजीब और गरीब दुनिया है। अगर हम किसी को ज्यादा बुरा बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। भैया हम सीधी सी बात कहते, दुनिया के कान लेकर के अपने कान दुनिया में लगा करके तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। सफल होने का एक ही रास्ता है, दुनिया के लिए बहरे हो जाओ, अपनी मंजिल पर चले जाओ, मंजिल भी मिलेगी और नाम भी। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम कढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागे। जिस सिर पर सीताराम फिर क्या कहना, जिस सिर पर सीताराम फिर क्या कहना, क्या कहना रे क्या कहना। जिस सिर पर सीताराम फिर क्या कहना। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण लाल की जय, सतगुरुदेव की जय, केशव कलमलहारी बापा ने जय। बापा सीताराम, बापा सीताराम, बापा सीताराम। आवो हनुमत बिराजो, गुण लागू तमने पाय। आसन आपो प्रेम थी बेसो ने हनुमत राय। रामायण वाचू रामनी तमे सांभळजो हनुमत राय। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, सतगुरुदेव की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमो पार्वती पति हर हर महादेव हर। हे राम राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। बोलो ने भाई सब संतों की जय, बोलो ने भाई सब भक्तों की जय। श्यावर रामचंद्र की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। जय श्या राम, जय श्या राम, जय श्या राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय श्या राम, जानकी वल्लभ सीताय राम, राजा हे राम। हे प्रभु हे राम,
સીતારામ રામ રામ રાજા રામ 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 સીતારામ રામ રામ રાજા રામ રામ રામ. બોલો રાજા રામચંદ્ર ભગવાન કી જય, બાલકૃષ્ણ લાલ કી જય, સતગુરુદેવ કી જય, કેશવ કલમલિહારી બાપાની જય. બાપા સીતારામ, બાપા સીતારામ, બાપા સીતારામ, રાજા રામ, રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ, પતિત પાવન સીતારામ. શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ, જય રઘુનંદન, જય સિયારામ. सीताराम सीताराम भज प्यारे तो सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे तो सीताराम. ભગીરથ રાજાએ બહુ જ તપ કર્યો હતો અને ગંગાજી માટે, કારણ કે એના 60,000 કાકા પણ એટલે પિતૃલોકમાં પણ ગયા. એટલે ત્યાંથી કપિલ મુનિએ શ્રાપ દીધેલો હતો સગરના 60,000 પુત્રોને, એટલે એ પણ ત્યાં બળીને ભસ્મ થઈ ગયા હતા. એટલે કપિલ મુનિને પૂછ્યું તો એને કે હે કપિલ મુનિ, હવે અસમંજસ રાજાએ તપ કરેલું, અસુમાને પૂછેલું કે હું કરું હવે એમ, તમે કપિલ મુનિને કે માફ કરો એમ, મારા પિતૃની ભૂલ થઈ ગઈ એમ, તમારી સામે આ બધું કર્યું હું એની એ તો વયા ગયા, હું તમારી પાસે માફી માગું છું. કપિલ મુનિને એને કીધું એમ. એટલે અસમંજસને કીધું કે જો તારા પિતૃને મોક્ષ તારે કરવા હોય તો તું ગંગાજી કે સગર રાજાને ઉતારે, અને જો ગંગાજી ઉતરે તો તારા પિતૃ મોક્ષ થાય, નકર મોક્ષ થાય નહીં. કારણ કે આ 60,000 જે પુત્ર સગરના હતા ને, એ કોણ હતું? એ પેલા બ્રહ્માજીના દીકરાના દીકરા હતા. એટલે એને પણ મોક્ષ જ થવાનું. એને નારદ મુનિએ કીધું હતું કે મોક્ષ જ થજો. હું આગળ કહું તમને એ કથા યાદ કરીને. તે જ પણ પછી ભગીરથ રાજાએ ખૂબ તપ કર્યું. છેલ્લે ભગીરથ રાજાએ તપ કર્યું એટલે એને ભગીરથ રાજા લડવા પણ જતા હોતા ને, દેવતા બોલાવતા ને કે તમે આવો એમ દત્યહામાં લડવા માટે, તો ભગીરથ રાજા લડવા જતા એમ. એટલે ભગીરથ રાજાએ ને તો ગર્વ હતો, એટલે ડાયરેક્ટ ભગીરથ રાજા ચાલ્યા ગયા બ્રહ્માલોકમાં લડવા માટે રથ ને એની સેના લઈને. એટલે બ્રહ્માજીએ કીધું કે એમ ગંગા નહીં આવે એમ, તું એમ કે એટલું બધું જબરજસ્તી નહીં કરે, કેમ ન આપો એમ કે હું તો મરવા હાટું પણ આવું તમારી, તમે કહો એટલે તરત જ આવું છું, તમે એમ કહો કે ગંગાજી એમ નહીં આવે, તો કે નહીં આવે. પછી કે કેમ? એટલે ભગીરથ રાજાએ કાંઈ બળજબરી કરી, એટલે તરત જ તે એટલું બધું આમ કેમ આમ વાવાઝોડું થાય આવું થાય એવો પ્રલય આવ્યો ઉપર, અને બધી સેના તણાઈ ગઈ. રહી ગયા તો એક ભગીરથ રાજા જ રહી ગયા હતા. એટલે ભગીરથ રાજાએ તરત જ તેને કીધું બ્રહ્માજીને કે કાંઈ નહીં, તો હું ઉપાય આવે એ કહો મને તમે. એટલે એને કીધું કે હે ભગીરથ, તું તપ કર, જો તપ કરાય ને તો આવશે ગંગાજી. એટલે ઇન્દ્રએ પણ એને સહકાર આપ્યો. ઇન્દ્રએ કીધું બધી વાત સાચી કે હું બોલાવો એટલે આવો જ તમે ભગીરથ, પણ હવે તમે તપ કરો ને તો ગંગાજી આવે એમ, ત્યાં સિવાય ગંગાજી નહીં આવે. આમાં મારું નથી હાલે એમ, નથી કોઈનું હાલે એમ. માને તમે તપ કરો ને તો આવી શકે માં. એટલે ભગીરથ રાજા હકીકત પછી
તપ કરવા બેસી ગયા. અહીંયા ભગીરથ ટોચ છે, એ ટોચ ઉપરથી કૈલાસ દેખાતું પણ હોય, એટલે એક ટોચ છે, બહુ દૂર છે ભગીરથ ટોચ. એ તો જે કિસ્મતવાળા હોય, જે ભાગશાળી હોય, જે પેળમાં ભગવાન હોય, અહીંયા જઈ શકે ભગીરથ ટોચે. હકીકતમાં તો હું નથી ગઈ હતી, હું ગંગોત્રી ઉધી ગઈ, પણ એક ટોચને આગી થોડીક જ હતી, પણ હું નહીં જઈ શકી, કારણ કે એકલાથી નહીં જઈ શકાય. હિંમત નહીં હાલે, ટૂંકમાં રાતે હિંમત નહીં હાલે, દિવસના ત્યાં કોઈ હોય જ નહીં. બ્રહ્માજીએ આટલું જ કીધું કે તું પણ તપ કર, એમ કહીને જ પણ અંતર ધ્યાન થઈ ગયા હતા. એક વર્ષ પ્રયત્ન પણ માત્ર. કેટલા વર્ષો કર્યા તપ ભગીરથે, તોય ગંગાજી નહીં આવ્યા. હકીકત તે એટલે ભગીરથને પણ લાગી ગઈ કે કેમ ન આવે. એને પછી અઘરું તપ આમ આદર્યું, એટલે એક અંગૂઠા ઉપર પણ રહ્યા, એક અંગૂઠા ઉપર એને પણ તપ કરવા મળ્યા. ત્યાં શરીર પણ હાવ પતલું અને હાવ ઓલું થઈ ગયું હતું. પછી પ્રસન્ન થઈને પણ શંકર ભગવાનને પણ પ્રસન્ન કર્યા. શંકર ભગવાન પણ પ્રસન્ન થયા, એટલે શંકર ભગવાને કીધું કે હે તું બ્રહ્માનું તપ કરે. ગંગાજી તો બ્રહ્માની જ પાસે છે. એટલે વિષ્ણુ ભગવાન અને એ પહેલાં મળ્યા જ થાય ને, એટલે બ્રહ્માનું પછી તપ કરવા આદર્યું. ત્યારે બ્રહ્માજી પણ આવ્યા, અને બ્રહ્માજીએ પણ કીધું કે હે ભગીરથ માગ માગ. એટલે પછી ભગીરથ રાજા બોલ્યા કે તમે બધાએ વરદાન પણ આપવા ત્યાર છો, કે માગ માગ પણ આપતા તો નથી. હે બ્રહ્માજી કે હે ભગીરથ માગ તાર હું જોયું આપવા ત્યાર છો એમ. એટલે ભગીરથ રાજાએ પણ હાથ જોડીને કહ્યું કે બ્રહ્માલોકમાંથી પણ ગંગાજીને પણ ઉતારો. એટલે એને ગંગાજીને ત્યાં એને બ્રહ્માજીએ કીધું તથા હસ્તુ એમ. પછી માં ગંગાને ઉતારવાનું કીધું તથા હસ્તુ, પણ માં તો માનવી જોઈએ ને, માં ગંગા મૈયા તો એ તો એના કમંડળમાં હતી, એ સત્ય જ હતું. એટલે ત્યાં જઈને બ્રહ્માજીએ કીધું કે હે ગંગા, તો કે બોલો. એટલે કીધું કે જો ભગીરથને 5 પેઢીએ તપ કર્યું, અને 5 પેઢી ગઈ, પણ તારું જપ કર્યા કર્યા, બધાય તારા નામનું તપ કર્યા કર્યા, એમ કે તું પૃથ્વી લોકમાં જા. ગંગાજીએ કીધું પૃથ્વી લોકમાં તો જાઓ, બધી વાત સાચી. પહેલાં તો માં ત્યાર નથી, પછી કીધું કે મારાથી વચન દેવાઈ ગયું. બ્રહ્માજી કહે તો તું પૃથ્વી લોકમાં જા. તો ભગીરથ ટાણે એક અંગૂઠા ઉપર ઊભો છે ને તપ કરે છે. જો તું પૃથ્વી ઉપર જા ને તો એના પિતૃને મોક્ષ થઈ જાય, 60,000 સગરના પુત્રોને મોક્ષ થઈ જાય એમ. એટલે ગંગાજીએ હામ તો ભરી. પછી બ્રહ્માજીને કીધું ગંગાજીએ કે હું જાઉં તો ખરી પૃથ્વી લોક, પણ મારી ધારા કોણ ઝીલી શકશે? હું પૃથ્વી પર જવા માટે એથી ઉતરાઈને તો તરત જ તે હું પતાળ લોકમાં ચાલી જઈશ ત્યાંથી. હકીકત માતાજીની ધારા એમ વેગ છે, પતાળ લોકમાં હું ચાલી જશે. પછી એને પાછું બ્રહ્માજી આવીને કીધું હે ભગીરથ, ગંગાજી આમ કહીશ કે મને ઝીલવાવાળું તો જોઈ ને, હું આવું તો ખરી. એટલે એને કીધું કે તો આનો હું ઉપાય કરો. તો કે શંકર ભગવાનની પાછી પ્રાર્થના કરવા માંડ્યા. પાછા પણ શંકર ભગવાનને પાછા ફરીવાર પ્રસન્ન કર્યા. એટલે કીધું કે ભગવાન માં ગંગા તો એમ કહીશ કે પૃથ્વી ઉપર તો આવું, પણ હું કેવી રીતના આવું? મને ઝીલવાવાળું કોણ હોય? એટલે શંકર ભગવાને કીધું કે કયો ભગીરથ કે તમને પણ ઝીલવાવાળા છે. સારું, પાછા બ્રહ્માને તપ કરવા માંડ્યા ભગીરથ રાજા. પાછા બ્રહ્માજી પ્રસન્ન થયા. પછી તો એ તપ કરવા માંડ્યા, એટલે દેવતા પણ સ્મરણ કરતા, એટલે તપ કરતા, એટલે એ તરત જ તે પ્રસન્ન થતા હતા. પછી માતાજી માનતા નહોતા. માં પાર્વતી આવી, ભવાની માં. ત્યારે એ વખતમાં માં સતી મૈયા હતા. માં પાર્વતી કયો કે એ બધી એક જ હતી માં. એ આવી, એને કીધું ગંગા મૈયાને, હે દીદી તું જા મૃત્યુ લોકમાં અને મોક્ષ કરાને. આ લોકો કેટલા પેઢી સુધી તપ કરે છે? 5મી પેઢી છે ભગીરથની.
એટલા મરી ગયા પણ હજી માં એને કીધું કાક દયા ખા. એટલે એને કીધું કે કાંઈ નહીં, હું જાશ પૃથ્વી લોકમાં. એટલે એને તરત જ તે શંકર ભગવાનને કીધું. શંકર ભગવાને પાછું એને કીધું કે જા ગંગાને જઈને કહો એને પણ જીલવાવાળું કોઈ છે. એટલે માં ગંગા ઉતરી, એકદમ વેગથી ઉતરી માં. અને જ્યારે માં ઉતરી ત્યારે શંકાનંદજીએ ભેરી વગાડવા માંડ્યા અને ભગીરથ રાજા શંખ વગાડવા માંડ્યા કે એમ ઉતરી માં ગંગા મૈયા. આપણે બી માં ગંગા મૈયાનું આગમન કરીએ. અને માં હકીકત તો મારા ઘરમાં પણ બેઠી છે. માં સાક્ષાખા છે માં. બોલો ગંગા મૈયા કી જે. આપણે બી રાખે માણસ એમ કે દેવીની પાસે કોઈ દી શંખ વગાડાય નહીં, પણ ભગીરથ રાજાએ જો ગંગા ઉતરીને શંખ વગાડ્યો હતો એટલે હું કાયમી માટે શંખ વગાડ્યો. હકીકત હું કાયમી મને શંખ વગાડું ત્યારે શાંતિ થાય. શંખ વગાડ્યો ન હોય ત્યાં સુધી આરતી કરવાની નહીં. આપણે પણ શંખ વગાડી મા ગંગાને, મા ગંગા પ્રગટ થયેલીશ તો. બોલો ગંગા મૈયા કી જય, શંકર ભગવાન કી જય, બ્રહ્માની જય. જય ગંગા મૈયા, જય ગંગા. ને શંકાનંદજી બેરી ગો વગાડવા મળ્યા. માં ઉતરી એટલે શંકર ભગવાનની જટા તરત ખોલ નાખે. એકદમ ઉતરી એટલે શંકર ભગવાન એની જટામાં ગંગાજીને સમાવી લીધા તરત જ અને વીંટી દીધા. પછી માં તો અંદર ફર્યા કરી. માં તો પસ્તાણી ક્યાં હું કર્યું. એટલે માતાજી તો અંદર રહી. પછી અમુક ટાઈમ થયો એટલે ભગીરથે કીધું કે હે શંકર ભગવાન, હે ભોળાનાથ, તમે તો દયાળુ છો. એને માં ભગવતીને કીધું, બોલાવી. એટલે શંકર ભગવાનની ભેગા માં ભગવતી હતા. માને કીધું કે હે માં ભવાની, તું કે ગંગા છોડે તો મારા પિતૃને મોક્ષ થઈ જાય. એટલે શંકર ભગવાને તરત તે ભગીરથનું કહેવા ઉપર ભગીરથ રોવા માંડ્યા અને કહેવા માંડ્યા. એટલે એના કહેવા ઉપરથી માં ગંગાને એક ખાલી લડ છોડી. એટલે માં વેગથી ઉતરી એઠી. જ્યાં માં પૃથ્વી ઉપર આવે, માં પૃથ્વી ઉપર આવી એટલે તરત જ ભગીરથ રાજાને કે હે ભગીરથ, માં તારે હું જોઈશ? બસ મારે તો એક જ જોઈશ. માં તું આવ અને મારા પિતૃને મોક્ષ કરી માં. એટલે ગંગા મૈયાએ કીધું હા હું આવીને જો ને. તે કીધું હું આવી એમ તે તપ કર્યું ને એટલે હું પ્રસન્ન થઉં. હું અટાણે પ્રસન્ન છું. તાર માઇક તાર હજી હું જોતું છે એમ કે હું આવી તો કરી હું છું. ભગીરથ રાજા કાંઈ નહીં, માં મારી ભેગા હાલો, મારા પિતૃને મોક્ષ કરો, બસ મારે એ જ જોઈશ. એટલે માએ તરત રથ આપ્યો. માએ એવું રૂપ વિકરાળ લઈ લીધું કે કેટલા તો હાથ, મારા ઘરમાં કેટલા હાથ છે એ જ માં આવી શકી ગંગા મૈયા. એનું એવું રૂપ વિકરાળ લઈ લીધું માં ગંગા મૈયાએ કે કેટલા હાથ એ બધું માતાજીની પાસે. અને માતાજી આમ સાક્ષાખામાં પ્રગટ હામી થાય એટલે એમાં તો કાંઈ બાકી હોય જ નહીં. પછી કીધું એ ભગીરથ કે તને રથ આપું, જા તું રથ લઈને આગળ હાલ અને હું તારી પાછળ આવે એમ. ત્યારે શંકર ભગવાન, મા ભવાની પણ એની પાસે હતી અને શંકર ભગવાન પણ ત્યાં હતા. અને મા ગંગા મૈયાએ રથ આપ્યો ભગીરથને. એટલે ભગીરથ તે કીધું કે આ રથમાં હું બેઠું માં, અને તમે તો કે તારો રથ છે ને એટલો વેગથી હાલશે, આ દિવ્ય રથ છે. એટલે દિવ્ય રથ એટલે તમે જેમ અકાલો ને એવી રીતના હાલે આ વસ્તુ. એટલે દિવ્ય રથ છે. એ ભગીરથ તું મોર થા, હું તારી પાછળ આવું છું. એટલે ભગીરથ તરત રથમાં બેસી ગયા. પહેલાં તો અચંબામાં પડી ગયા કે હું કેમ બેહું એમ. માતાજી પાછળ આવે ને હું રથમાં એમ. તો કે હા શંકર ભગવાને કીધું, મા ભવાનીએ કીધું ગંગામાં એક તાર રથમાં બેવું જ પડશે ને આગળ હાલવું પડશે. માં કે હું તો વેગથી આવે, તો આ દિવ્ય રથ છે એટલે આગળ હાલ એમ. પછી ઠેઠ જ્યાં માં પ્રસન્ન થઈ ગયા ભગીરથને, ત્યાંથી માં ભગીરથ આગળ નીકળ્યા દિવ્ય રથ લઈને અને માં એની પાછળ.
એટલે માં આવતા 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 માં ઋષિકેશ આવી. ઋષિકેશ આવીને ત્યાં સાધુ સંતો બધા એટલા રાજી થઈ ગયા કે ઓહ, ઋષિકેશ તો નહીં પૂગી, એની પહેલાં આવે છે જંગમ મુનિનો આશ્રમ આવે છે. ગંગોત્રીથી આપણે ઉતરીને એટલે ઘાટી આવે, કાળભેરો, ઘાટીની આગળ જવાનું. એટલે પછી મને કુદરતી મને માં ગંગામૈયાએ જ યાદ કરાવ્યું બધું. હું ગંગોત્રી ગઈ એટલે ભગીરથ રાજાની સેવા કરી કાઢવી ઉતરી, માં ભગીરથ રાજાએ પણ યાદ કરાવ્યું હોય. એટલે માં તરત જ મને યાદ આવ્યું ને એટલે મેં કાળભેરવ ઘાટી આગળ મારી ગાડી એક કીધું કે ડ્રાઈવરને કીધું ગાડી તું લઈ લે એક સાઈડમાં. તો કે મારે મેં ત્યાં કાળભૈરવ દાદાને દર્શન કરવા છે. મેં એનું કાંઈ માં ગંગા પાસે બેઠા તો એનું રહસ્ય હશે કાંઈ એમ. એટલે હું રહસ્ય જોવા માટે જ આવીશું એમ માનું. એટલે અમે નાઈને ગંગોત્રી દર્શન કરીને આવતા હતા એટલે માતાજીના. એટલે ત્યાં તરત જ ગઈ કાળભૈરવ ઘાટીમાં. એટલે ત્યાં ભૈરવ ઘાટીમાં ગઈ એટલે એને કીધું ત્યાં મહારાજને, મેં કીધું કાંઈ રહસ્ય બતાવો કાળભૈરવ દાદાને. તો કે માં પ્રસન્ન થઈ એટલે કાળભૈરવ દાદા પણ અહીં શંકર ભગવાનનું રૂપ છે એટલે કાળભૈરવ છે અહીંયા. હા, મેં કીધું માને જ્યાં હાથળમાં બાંધી હતી, બરોબર, કારણ કે એટલા સાધુ સંતો તપ કરતા હતા જંગમ મુનિ. તો ભગીરથ રાજા આગળ આવેલા જતા હતા અને આ માં પાછળ હતી. એટલે માં પાછી ભગીરથ રાજા જંગમ મુનિના દર્શન કરવા ગયા કે કાંઈ નહીં, સાધુ છે. જો રાજા હતા એટલે બધા સાધુ સંતો પેલા એકાબીજા રાજા પાસે આવતા. અને આ લોકો તો ચક્રવર્તી રાજા હતા ત્યારે આ બધા રાજા આટલા એવું કંઈ નહોતું. એક જ રાજા હતા પૃથ્વીની અંદર. એટલે તરત જ તે માં પણ વાહે તરત જ ગઈ. ત્યાં ગઈ ત્યાં સાધુ સંતો તપ કરતા હતા, યજ્ઞ કરતા હતા. યજ્ઞ વિઘ્ન થઈ ગયો. માં અંદર પણ ગઈ એટલે આને એમ થયું જંગમ મુનિને કે એટલું બધું પ્રભાવશાળી કોણ છે, આવું બધું પ્રભાવશાળી કે હું તપ કરું, મારો યજ્ઞનું વર્ધન કરી નાખ્યો, સાધુ સંતો બી તણાઈ ગયા, આવી રીતના કોણ છે. એને જંગમ મુનિએ એને મંત્ર ભણીને માં ગંગાજીને સાથળમાં ખૂબ દીધા. એટલે માને રાખ્યા. એટલે ભગીરથ રાજા રોવા માંડ્યા કે હે મુનિ, આ મારી ભૂલ છે, હું અહીં આવ્યો એટલે આ થયું બધું. તમે કાંઈ પણ કરો, માં ગંગાને છોડી દો. બહુ રહ્યા પણ એને છોડ્યા નહીં. પછી શંકર ભગવાન પ્રાર્થના કરવા માંડ્યા. શંકર ભગવાનને પાછી પ્રાર્થના કરવા માંડ્યા. ભગીરથ રાજા તપ કરવા બેસી ગયા અને પ્રાર્થના. અહીંયા આજ પણ શિવલિંગ છે, અહીંયા જંગમ મુનિનું આશ્રમ છે. જાંગી એટલે એને જાંગમાં પૂર્યા હતા એટલે જંગી મુનિ થયું. એનો આશ્રમ ત્યાં છે. એટલે ત્યાં આજ બી શંકર ભગવાન છે, મોટી બધી લિંગ છે. ભગીરથ રાજા અહીંયા તપ કરવા માંડ્યા. પછી ભગીરથ રાજા કેટલા દિવસે પ્રસન્ન થયા એટલે ભગીરથ રાજાએ કીધું કે માઇક ભગીરથ હું જોઈશ તને, એમ કે તારે ગંગા જતી હતી તો આપી માં ગંગાજી નહીં કે જંગમ મુનિએ કે હાથળમાં રાખી દીધા છે, હવે હું શું કરું એમ. એટલે શંકર ભગવાનના કહેવા ઉપરથી જંગમ મુનિએ થોડીક કાઢીને આપી ગંગા મૈયાને. પાછા ભગીરથને કીધું માતાજીએ કે હાલ આગળ. એટલે પાછા ભગીરથ આગળ હાલવા મળ્યા. પાછા એક સાધુ સંતો આવ્યા, એને કમંડળમાં પૂર દીધી માં ગંગાને. તો હવે ક્યાંથી ને હવે કરે હું ભગીરથ કે હે માં, પણ જે તપ કરતા હતા એને ટપટ પડે જ, માં વ્યક્તિ જ આવતી હતી. તો એટલે એને તરત જ તે પાછી પ્રાર્થના કરી કે આપો. એટલે એને કમંડળમાં પૂર્યા હતા કાનમાંથી કાઢીને પાછા એને થોડાક લઈ લીધા, માં ગંગાને આપ્યા. માં ગંગા વ્યક્તિ આગળ હાલી જતી હતી. ત્યાં ઋષિકેશ આવ્યું. ત્યાં પણ સાધુ સંતો તપ કરતા હશે એટલે એને પણ દર્શન દીધા. માં હરિદ્વાર આવી ત્યાં પાછી દોડીને ભાગી એટલે તરત જ એને ભગવાનના ચરણ ભાળી ગઈ માં ગંગા. ક્યાંય તો પ્રભુના ચરણ છે વિષ્ણુ ભગવાનના. એટલે ત્યાં ગઈ એટલે માતાજી તરત વિષ્ણુ ભગવાનના ચરણ ધોયા અને માએ સંપ્રસ કર્યા અને તરત. એટલે ભગીરથ તો મૂંઝાઈ ગયા કે ગઈ ક્યાં માં, અહીં સુધી આવી. અને ભગીરથ તો રોવા મળ્યા, કારવા મળ્યા. ભગીરથને એવું જ થઈ ગયું કે મારે હવે જીવવું નથી. જો આવી અને વહી ગઈ, મારો હું પાપ હશે મારા એકલા ભાવના એમ કે તરત જ તે ભગીરથે આટલું બધું કલ્પાત કરતા હતા. હકીકત ભગીરથ રાજા વ્યાકુળ થઈ ગયા
એટલે મહાકાળીને થયું કે મહાકાળી માએ પાર્વતી માને કીધું કે હે સતી, ભગીરથની કે રક્ષા કરો. હું તો માં પાર્વતી બોલ્યા એ કે હું રક્ષા કર્યું, હું છું? તો કે ગંગાજી તો ઘડી કાઢીને જાય છે એ કે, પણ ભગીરથ મરી જાય ઘડી. તરત જ તે મા કાળી પાછા આવ્યા તરત, અને ન્યા ગયા એટલે તરત જ કીધું કે હે ગંગા. તો કે હા માં કે તું ભગીરથ મરી જાય, તું અહીં શું કરસ? તો હું ભગવાનના ચરણ પખાડું. તો કે પેલા જા ભગીરથની ભેગી જા ને ભગીરથનું કાર્ય કરે. પાછી માં એ ભગીરથ રાજા વ્યાકુળ થઈ ગયા હતા ને ભગીરથ રાજા આપઘાત કરવા જેવું થઈ ગયું. એટલે માએ કીધું કે હે ભગીરથ, આ રહી હું આવી બેટા. એ કે તો કે માં તું ક્યાં જાશો વાલા ખેરે? કે મને ખબર નથી પડતી. કે તું મને છોડીને વહી જાસ, તું આવવાની છો કે નથી આવવાની? તું મને કહી દે ને માં. એટલે એને કીધું ગંગા મેં હું તારી ભેગી જવાની છે બેટા, તું ટેન્શન નહીં લે. એટલે તરત જ તે ગંગા મૈયા પાછા એને ભગે. બહુ લાંબી છે આ કહાની, પણ હું તમને શોર્ટમાં કહી દઉં. એટલે પાછી માં ગંગા મૈયા એની હારે હાલતી થઈ. માં ગંગા મૈયા એની હારે હાલતી થઈ તરત જ તે પાછી. પછી હાલતા માં ગંગા મૈયા પ્રયાગરાજ આવ્યા. પ્રયાગરાજ આવ્યા ને ત્યાં સરસ્વતી માતા હતા. એટલે તરત જ તે માં તો પાછી કીધું કે ભગીરથ તું અહીંયા ઊભો રહે, હવે હું જાઉં. પછી કહીને ગયા માં ગંગા મૈયા સરસ્વતીને મળવા ગયા. એટલે કહીને ગયા કે હું જાઉં. તો ક્યાં માં જાઉં તમારે, તમે શું કર્યું આ બધું? તો કે ભગીરથ હું પાર્વતીને સરસ્વતી માને મળીને આવું કરીએ દે, અને પ્રયાગરાજ છે એને હું મળીને આવું એમ. તો યમુનાજીની નાની ત્રણેય મળવા હાટુથી ગયા. એટલે સરસ્વતી માતાને મળ્યા. એટલે માં અફસોસ બહુ કરવા માંડ્યા કે આ એકાબીજાના શરાબથી આપણે એકાબીજાના બધું ભોગવવું પડ્યું એમ. તો કે કાંઈ નહીં. સરસ્વતી માતા બોલ્યા કે કાંઈ નહીં. કે સરસ્વતી માતાને બી બહુ દુઃખ લાગ્યું કે મારી હિસાબે માં ગંગાને પણ આ પૃથ્વી પર અવતાર લેવા. એને આ ત્રણેય દેવી એકાબીજાએ વચન માગેલું હતું. એટલે લક્ષ્મીજીએ અને આ સરસ્વતી માતાએ અને ગંગા મૈયાએ એટલે એકાબીજાને ખરાબ દીધા. એટલે દુઃખ એકાબીજાને ભોગવવાનું હતું. એટલે બધાએ તથાસ્તુ કહી દીધું કે ભોગવ. પછી ન્યા મળ્યા. એટલે નારદજી તરત જ સરસ્વતી માતાને કીધું કે ગંગા આવે છે એ કે તમે હવે શ્રાપ મુક્ત થઈ જાઓ એમ. એટલે તરત ન્યા મળ્યા. એટલે એને સરસ્વતી માતાને બ્રહ્માલોકમાં પાછા માં ગંગાએ મોકલી દીધા. પછી આગળ વધી એટલે શંકર ભગવાન ને પાર્વતીજી ત્યાં પણ ઊભા જ હતા. વારાણસી કહેવાય. પછી ત્યાં પણ ભગવાન ગયા એકદમ શંકર ભગવાન ને પાર્વતી. એટલે ત્યાં માં રહી કારવી ઘડીક વાર, અને ત્યાંથી પછી આગળ હાલતી થઈ ગઈ. ત્યાંથી ને આગળ હાલતી થઈ એટલે માં આવી પછી કલકત્તા. માં કલકત્તા આવી ત્યાં 60,000 પુત્રો રાખનો ઢગલો થઈ ગયા હતા. આખા ભસ્મના ઢગલા 60,000 ઢગલા કેવડા થાય. અટાણે આ પિક્ચરમાં દેખાડા. મારી પાસે એક 2000 પહેલાંની રામાયણ છે. મને બટુક મહારાજે આપેલી. ત્યારથી જ હું રામાયણ રીતે ત્યારથી જ વાંચવા મળી. ખરેખર પોષણનો આશીર્વાદ લાગી જાય ને તો તમને ભગવાન આ બધું બુજાડે. એટલે એને ન્યા આવી એટલે કીધું. ભગીરથ તો ગાંડા થઈ ગયા કે માં આવી એટલે ભગીરથ તો ઉલેચવા જ મળ્યા અને નાખવા જ મળ્યા. કપિલ મુનિની ત્યાં કાંઈ સાધન હતું એમથી માં ગંગા મૈયા ને ઉલેસવાળાને બધાની માથે નાખવા જ મળ્યા. સગર રાજાને જેટલાની માથે નાખ્યા ને ઊભા થઈ ગયા તરત જ. એટલે તરત જ તે પાછા હતા એને ઊભા થયા. એટલે એને કીધું કે હે સગર 60,000 પુત્રો તમારે પૃથ્વીમાં રહેવું હોય તો કહો મને તમારે. બધા ઊભા થઈ ગયા. અને ભગીરથને પહેલાં તો પગે લાગ્યા કે હે ભગીરથ ધન્ય છે તને, તો તે અમારા કુળમાં જન્મ લીધો. સગર કુળમાં તે અમને તાર્યા અને ઉગાડ્યા. પિતૃને એટલા પિતૃને તે મોક્ષ દેવરાવા હાટું તે આટલું તપ કર્યું ખોટું અમારી હાટુંથી એમ ધન્ય જ તને. પછી માતાજીએ કીધું માં ગંગા મૈયા કે હે સગર 60,000 પુત્રો, તો કે બોલો માં, તો કે તમારે મોક્ષ લેવો છે કે તમારે અહીં પૃથ્વી પર રહેવું છે? તો તમે તારે કેવું વરદાન આપું છું. તરત 60,000 પુત્ર હતા ને એને કીધું કે હે માં, મેં તને એટલું જ તું અમને વરદાન દે કે અમારે મોક્ષ જોઈએ.
કે જે માણસ કોણ ગંગાજીને આટલી પેઢીએ તપ કર્યું ત્યારે માં તું ઉતરી અને પાછું હવે પાછા આ સંસારમાં ફસાઈ. અમારે કોઈ સંસારમાં નથી ફસાવો, અમારે તો માં તું નજરની હામી છો, તો અમને માં તું મોક્ષ દે. 60,000 છોકરાએ મોક્ષ માગેલો હતો માં ગંગા મૈયા પાસે. એટલે તરત જ તે માં આવી. એટલે આવીને એટલે તે કીધું બધા દેવતા આવવા માંડ્યા, એકો એક દેવી દેવતા 33 કરોડ દેવતા કલકત્તામાં આવી ગયા ગંગાસાગરે. બધા દેવી દેવતા આવ્યા એટલે બધા દેવી દેવતા રાજી રાજી થઈ ગયા. હું અને બ્રહ્માજીએ તરત જ કીધું કે હે ભગીરથ, ધન્ય છે તને, તારી માં જનેતાને ધન્ય છે ને તારા કુળને પણ ધન્ય છે. તે તારું આખું કુળ ઉજાળી નાખ્યું, આખા કુળને તે તારું ઉતારી દીધું, સગર કુળને. ભગીરથ ધન્ય છે. પછી એને કીધું દેવી વિષ્ણુ ભગવાને બધાએ કે બીજું તો ઠીક ગંગા મૈયાને કે પણ સગર રાજાને બોલાવો પૃથ્વી ઉપર હવે. એટલે સગર રાજા તો દેવલોકમાં હતા. દેવલોકમાં તો એ તપ કરીને ગયા એટલે ભગવાન એની દેવલોકમાં જ મોકલે ને. જે માણસ તપ કરે ને એને જ્યાં ત્યાં એમ ભગવાન નહીં નાખી દે, હાથ પણ નહીં નાખી દે. માણસ એમ કે આમ ચાય જે તપ કરે નહીં નાખે. એનું બી તપ હોય ને એટલે ભગવાન બી એની દયા કરે, એની સામું દયા કરે. માં ભગવતી ભવાની ગંગા મૈયા બધા દેવી દેવતા એની સામું દયા કરે, એને દેવલોકમાં જ લઈ જાય. પણ એના આગલા કર્મ ખરાબ હોય તો પછી જવું પડે ભાઈ, એમાં કોઈ શંકા નથી. એટલે એને કીધું કે સગર રાજાને બોલાવો. એટલે દેવી દેવતા તો સગર રાજા આવ્યા ને એટલે માં ગંગાએ કીધું કે સગર આય મારા ખોળામાં બેહી જા. એટલે સગર રાજા તો માં ભવાનીના ખોળામાં બેહી ગયા ગંગા મૈયાના. અને દેવી દેવતા પતંગ ક્યાંથી ઉડ્યા? હે સગરના દીકરાઓ, તમે એ તો જાણો કે પતંગ ક્યાંથી ઉડ્યા? બધું જે તહેવાર થયા ને તમારા સગરના દીકરાઓ પચ્યા, છત્રીના દીકરાઓ પચીના ત્યાં છે. એટલે તરત દેવી દેવતા અહીંયા પતંગ ઉડાડવા મળ્યા કલકત્તામાં એકો એક. કારણ કે એમ કે માં ગંગા આવી એટલે રાજી થઈ ગયા. ત્યારે આ તે એવું કંઈ નહીં હોય, પતંગ હતા પતંગ ચગાવવા જ મળ્યા. પછી ભગીરથ રાજાએ કીધું કે હે માં, તે સગરને તો ખોળામાં બેહાડ્યો પણ તું મને તો બેહાડે. એટલે માએ કીધું તારે તો વાર છે. હે ભગીરથ, તારે જે અયોધ્યાનું રાજ કરવું છે. માએ એને તરત તે રાજગાદીએ બેહવાનું કીધું. અને જો માં મળી છે, માં કે એમ જ કરવું પડે. હકીકત જ તે આ સગર કુળમાં પહેલાંથી જ માને પૂછતા હતા, ભવાનીને માને હતું. એટલે એને માં કે એમ જ કરવાનું હતું. એટલે કીધું કાંઈ નહીં માં, તું કે. પછી કીધું કે ઉભો રે ભગીરથ, હું તો તને કહું સગરને તો આ મોક્ષ થઈ જાય. સગર રાજાને પાછા તારે દેવલોક ચાલ્યા જાય કીધું. એટલે ભગીરથ પણ હું ક્યાં જઈશ એ તો તું મને કે મારે હવે ક્યાં જાઉં? ગંગા મૈયા ભગીરથને એમ કહે છે. એટલે પછી બ્રહ્માજીને બધા અહીંયા હતા. એટલે ભગીરથ રાજા બોલ્યા કે એમાં તું સાગરમાં સમાઈ જાય એમ. તો હું કેમ સાગરમાં સમાઈ જાઉં? એટલા બધા જો તો ખરી આ બધા આવી રીતના મને નાહે ધોહે, કોઈ સંડાસ કરશે, કોઈ આ કરશે, કોઈ કેવું કરશે મારી માથે. માં ગંગા મૈયા બોલી કે કોઈ કેવી લેડીસોના અંતે મારે ધોવાનું બધું. ભગીરથ રાજાએ કીધું કે હે માં ગંગા મૈયા, પણ કોઈ સાચા સંત કે સાચા તપસ્વી આવીને નાહે ને એટલે આ બધા પાપ ધોવાઈ જાય માં ગંગા મૈયા. એટલે હું તને પ્રાર્થના કરું છું. એટલે કોઈ સાધુ સંતો અસલી છે ને માં પાણીજી ના આવે. સાધુ સંતોને એમ હોય અમે હરિદ્વાર જાય આ જાય, ના સાધુ સંતોને કોઈ લાભ ન હોય. ત્યાં કઈ હરિમૂન મનાવવામાં હરિદ્વાર ન જવાય. ત્યાં તો માં ગંગા મૈયાની તપસ્યા કરવા જવાય. માં પ્રસન્ન થઈ, માં તે અમને એકાબીજાને ભેગા કર્યા, કાર્ય અમારી જોડી બનાવી. તો માં અમારે તારા દર્શન કરવા આવવું છે. તમે મા પાસે જાઓ ને, કોઈ જોડી જાઓ ને તમે જાઓ ને તોય તે મા પાસે નાહી ધોઈને પછી જાજો. માં ગંગાજીમાં પાછા સ્નાન કરજો એટલે તમને બી પડચા મળે. એવું નથી કે ન મળે. ભગીરથના રાજાને આપ્યા તો એમ તમને પણ આપે. તમે પણ નિકાલસ દિલવાળા છો. કોઈને 5 રૂપિયા હોય તો દાન પૂન કરો, ખાઓ પીવડાવો. એને માં પ્રસન્ન જ રહેશે. હકીકત જ તે. એટલે એને કીધું કે માં તું ગંગામાં સમાઈ જા. કોઈ સાધુ સંતો તપસ્વી આવીને તારામાં સ્નાન કરશે એટલે
તારું જળ પાછી માથું પવિત્ર થઈ જાય છે. હં. એટલે માને પવિત્ર કરવા માટે ભગીરથ રાજાએ એટલું કીધું. એટલે માં તો હકીકત પવિત્ર છે ગંગા મૈયા. કોઈની જિંદગીમાં હું તો એક જ કહું છું કે તમારા કિસ્મત હોય ને હારા, અને તમારે હાથ પેઢીવાળા એવા તપ કરે ને એટલા પુણ્ય કર્યા તો એનો ગંગાજીમાં વાસ થાય. બાકી કોઈની તાકાત નથી કે ગંગાજીમાં એનો વાસ થાય, ગંગાજીમાં એનો જીવ જાય અને ગંગાજીમાં એ જાય, કે ગંગાજીનું પાણી એને અડે. એ તો કોઈ કિસ્મતવાળા હોય ને એને જ માં ગંગાનું જળ અડે. સમજી લેજો તમે. હું તો આજ બી માગું, હું તો આજ બી કાયમ હું આ તમને કહું છું કે જ્યારે ભગવાનને એમ જ કહું કે હે રામ, મારે હરિદ્વારમાં રહેવું છે, માં ગંગા પાસે રહેવું છે. માં ને તમારી રામાયણ વાંચીને હું માં ગંગાને સંભળાવે હે રામ, પણ મારો અંત સમય છે ને માં ગંગાના ખોળામાં જાય. બસ માં તું મને તારી પાસે રાખજે, તારી દીકરીને ગંગા મૈયા. હું આજે ગંગા મૈયાને કહું માં તું મને છે ને મને તારા ખોળામાં રાખજે. બસ હું તો હમણાં દેવ પ્રયાગ બધા જાતા હતા ને પ્રયાગરાજ, તોય કોઈ કે આમ થાય તેમ થાય આમ થાય, પણ મેં કીધું કાંઈ નહીં, એવી હું તો કિસ્મતવાળા જઈશ તો હું તો ગંગાજીમાં જ મારે જ જવું છે. મારું તો એ જ નિયમ હશે. કાંઈ હું કહું છું માને કે તારા ખોળામાં રાખજે, ખોળામાં રાખજે માં. એવી હું કિસ્મતવાળી કે ગંગાજીને કાંઠે મરું? મારે જવું જ છે. બધાએ રોકતા હતા, કાંઈ નહીં તો પણ ગઈ, કારણ કે મારે જવું જ છે. હકીકતમાં ભગવાનની બી ઈચ્છા ઓછી હતી, પણ ભગવાનને બી પછી મેં કીધું કાંઈ નહીં, એ ભગવાન કાંઈ મોટીને કાંઈ નહીં, મારે હરિદ્વાર જવું, એ ભગવાન મારે આ પ્રયાગરાજ જવું છે. બસ એ રામ, મારે પ્રયાગરાજ જવું. એ માં ગંગા મૈયા બોલાવ, તું આટલા બધાને બોલાવે છે, આટલા બધાને હાથે મને બોલાવ, મને તારી પાસે રાખ, મને લઈ લે ભલે કાંઈ વાંધો. અને મેં તો અહીંથી ગઈ તો મારા આમ કે હસબન્ડને કહેતી ગઈ હતી કે જો હું મરી જઈશ, હકીકતમાં મને આશા નથી કે હું પાછી આવે હવે, કારણ કે મને ખબર હતી કે મારું મૃત્યુ છે. હકીકત જ મારું મૃત્યુને જોતી જ હતી કાયમ કે મારું મોત છે. જો હું ત્યાં નહીં ગયો ને તો હકીકત મારું મોત જ હતું, અને કમોતે થઈ જાત મોત મારું હતું. એટલે મેં તરત જ કીધું કે એ માં ગંગા મને બોલે. અમારા ઘરનાનું બધું કહી ગઈ, હું મરી જાઉં તો તમે મારા છોકરાને એમ કહેજો કે ગંગાજીને પધરાવી તારી મમ્મીને. બસ બસ મારે કાંઈ જ નથી જોતું. નહીં કીધું કોઈનું, મારી કોઈ અપેક્ષા નથી, કાંઈ જ નથી. એક મને સાડી હારીથી ને પહેરાવી અને મને ગંગાજીને પધરાવી દેજે, બસ એમનો મત. બાળતોય નહીં. હું અહીંથી કહીને જ ગઈ હતી, પણ હું ત્યાં પૂગીને હકીકતમાં 4 વાર એક્સિડન્ટ સાથે થતી મારી ગાડી રહી ગઈ. 4 વાર, કારણ કે ડ્રાઈવરમાં થોડીક કમી હતી અને સામે ડ્રાઈવરની જોવાવાળામાં બી કમી હતી. એટલે ડ્રાઈવરે 4 વાર એક્સિડન્ટ થતું છેલ્લે તે અમને પ્રયાગરાજ પૂગીને તો કોઈને ત્યાં અંદર નહોતા જવા દેતા. ત્યાં પૂગીને મેં હે માં હું તો પાછી રહી જાઉં, હું કંટાળી ગઈ. સવારની ગાડી લઈને રખડું, અહીંયા જાઉં તો આ ગેટ બંધ, અહીં જાઉં તો આ ગેટ બંધ, અહીં જાય તો આ ગેટ બંધ, બધા ગેટ બંધ. પછી શિવકી પાસેથી નીકળ્યા. શિવકી પાસે ગઈ ને એટલે મેં કીધું પોલીસ ખાતામાં ઉતરીને, અમે તો આ 9 જણા હતા, એટલે પોલીસ ખાતા આગળ ઉતરી પછી હેઠી ગાડી એક ડ્રાઈવરને કહું ઊભી રહે. ટ્રાફિક બધે એવી ટ્રાફિક એવી કે તમે સવારના હાંજી પૂગો નહીં, બધે ગેટ બંધ. જાઓ તો તમે જાઓ ક્યાં? મારે સેક્ટર 21માં જવું છે, મારી ત્યાં જગ્યા હશે મેં કીધું. એટલે એ લોકો તરત જ તે પોલીસ ખાતાને કીધું ભાઈ હું પાછી વહી જાઉં છું સુરત, હું સુરતથી ઠેઠ આવીશ માં ગંગા મૈયાને દર્શન કરવા હાટુથી, મારે સ્નાન કરવા હાટુથી. મારી ગાડી સેક્ટર 21માં લઈ જવાની. હકીકત સાધુ સંતોની જ ગાડી જા દેતા હતા, કોઈની પ્રાઇવેટ નહીં જા. પણ માં એને સરસ્વતી જીભે બેહી ગઈ. પોલીસ ખાતાનો મોટો ઓફિસર હતો, એને બેહી ગઈ કે ઓલા પોલીસ સાહેબ પીએ સાહેબ એક આ ગેટ ખોલી નાખ્યા. શિવકીની બાજુમાં છે ને ગેટ કર્યો તો એ લોકોએ તરત આખા કરી નાખ્યા, ખોલી નાખ્યો. પછી મેં કીધું હે માં ગંગા મૈયા તમારી ભેગી તો છે હનુમાનજી મહારાજ, કાંઈ પણ કરે. હું શનિના ઠેઠ પૂગી જાઉં, મારે હલવાની તેવડ નથી. હકીકત જ હાલવાની તેવડ જ નહોતી રહી છે, કારણ કે થાકી ગયા હતા. એકને 5 દીથા 4 દીથા હું એકને એક જગ્યાએ બેઠી ભૂખતી જ નહોતી. 5 દીથા આમને જ બેઠી રહી ગાડીમાં. અહીં હલાવતો હતો ડ્રાઈવર પાસે. નહીં કોઈ હોઈ જાય પાછું જોલાવે તો હું તો પ્રોબ્લેમમાં મુકાઈ જાઉં. એટલે એવી રીતના થયું. એટલે પછી ત્યાંથી હું તો એકદમ લઈને ગઈ. ત્યાં ગઈ ત્યાં અમે રાતે 3 વાગે પૂગ્યા. અમે આજ ગોતતા
બપોરની વાત, રાતે 3 વાગે પૂગ્યા. ત્યાં કોઈ જાગે નહીં. 2-3 જણાએ તો મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ ઉલટાનો કરી દીધો. જ્યાં અમારે જવાનું હતું ત્યાં એ છોકરા આવે. પછી મેં કીધું કાંઈ નહીં, મહારાજને ફોન કર્યો, અમારા ઘરનાઓને મેં ફોન કર્યો. તો મેં કીધું મહારાજને કહો કે તમારી છોકરી બહાર ઊભી છે ગાડી લઈને. એટલે મહારાજે તરત જ એક જણાને મોકલ્યો બહાર, અને સેક્ટર 21 પાસે જ ઊભી છો. મેં કીધું કુંભ છે ને જ્યાં કુંભ દોર્યો છે ને ત્યાં, એટલે ત્યાં હું આવ્યા. 2 જણાને મોકલ્યા એટલે મેં ગયા. મેં તો ગાડી એની મહારાજને તો બહુ વિશાળ જ જગ્યા આપી દીધી હતી, બહુ વિશાળ, કે લગભગ 50,000 માણસ રહે અંદર, એવડી વિશાળ જગ્યા આપી દીધી હતી. એટલે મહારાજે તરત અંદર ગાડી લઈ લે. અને અમારે આટલું ખાવાનું રાખ્યું હતું, તો અમે ખીચડીને શાક થોડુંક મેં કેટલા દીધા હકીકત નહોતું ખાધું. ખીચડીને શાક અહીંથી ગઈ પછી મેં ખાધું જ નહોતું કાંઈ રસ્તામાં. ચા એક પીધી હતી બસ 2 વાર. એટલે પછી જઈને મેં ખાધું ત્યાં ખીચડીને શાક ખાઈ ગયું, કઢીને ખીચડી ખાઈ લીધી એકદમ. ખીચડી નહોતી ખાધી પણ ચાલુ તે દિવસનું કર્યું ખીચડી ખાવાનું. મેં કંઈ નહીં પેટમાં નાખ્યા. તો મા ગંગાનો ઘાટ છે તો અહીં કંઈ ખીચડી ખાધી મને કાંઈ હવે નહીં થાય. એનો બાધા હતી મારી હકીકત જ તે કે હું અયોધ્યા આવે ને પછી જ હું ખીચડી ખાઈશ એમ. તો ભગવાનને રામને મેં કીધું કે રામ, કેટલા વર્ષો તમારી બાધા છે ને તો મારી બાધા પૂરી કરું છું. હું અહીંયા જ ખાઈ લઉં ગંગાજીને ખાટું, પણ ભૂખ લાગી 4-5 દીધા રામ એમ. એટલે મેં અહીંયા રાતે 3 વાગે ખાધું. ખાઈને અમે તરત બધા હોઈ ગયા, પતરા ફેંકી દીધા બહાર, અને તરત અમે હોઈ ગયા. વહેલા ઉઠ્યા અને ગંગાજીમાં ઘાટ ઉપર ગયા. આપણે સંગમ માથે ત્યાં ગયા તો હોડીવાળો કે અમે નથી બેહાડતા, આમ તેમ કરવાના. હું તો પાછી હનુમાન દાદાને માતાજીને સ્મરણ કરી, હે માં બેહાડને, હું તો મારી મમ્મીની અર્થી લાવી, હું આટલી મીઠાઈ લાવીશું, હું આમાં ધર દો તો માછલા બી ખાહે માં. તો મેં કીધું એમ કે તને ભોગ ધરાઈ જાય બધો. માં મારે તને ચુંદડી ઓઢાડવી છે, હું ચુંદડી તે લાવીશું તારી હાટુથી માં ગંગા મૈયા. એટલે હું તો ચુંદડીનું કાયમ ગીત ગાતી. આજે મેં સપ્તાહ કરી હતી ને હરિદ્વારમાં, તેથી ગંગાજી વહ્યા ગયા હતા. હું ત્યાં ગઈ ત્યાં હાવ ગંગાજી જ નહીં, હાવ પથ્થર દેખાય. હું તો એકદમ જ રોવા મળી કે હમણાં હું આવી હતી તો ગંગાજી જાતા હતા 2 કાંઠે ને આજ પથ્થર. માં હું તારી હાટું તો અહીંયા આવી કે મારે ગંગાજીના ઘાટ ઉપર સપ્તાહ કરવીશ અને મારે માં ગંગાજીને સંભળાવીશ ભાગવત. એટલે માં હું આવીને તું ક્યાં વહી ગઈ મારથી રિહાઈને માં. હું તો તરત ગાવા મળ્યા, આવરે માળિયા આવ ગંગા મૈયા, દીકરી તારી તને પુકારે આવરે માં તું આવ. માડી હું તો તારે કાજે હરિદ્વાર આવી, માડી તું તો મારીથી રિસાઈને ક્યાં ભાગી જવાની. અરે આવરે માં તું આવ ગંગા મૈયા, અરે તારી દીકરીના પુકાર સુણીને આવ. હે મારી દીકરી તારી તને પુકારે છે, આવરે ગંગા મૈયા, અરે આવરે માડી આવ. સાડી લાવી સેલા લાવી કંગન ને જોડું, સાડી પહેરવા આવને માડી પાયે લાગુ તને. અરે માં તું આવ ગંગા મૈયા તું આવ, હું તારે આટલું ચુંદડી લાવી માં. એટલે ચુંદડીનું તરત જ ત્યાં પ્રયાગરાજ ગઈ ને મેં તરત જ કીધું, એ માં મને તું પેણ આવી કર કે ઉપર બેહાડે. હે અમના મૈયા સરસ્વતી મૈયા ગંગા મૈયા તમે પેણા કરો એવી. હે પ્રયાગરાજ તમે તો અહીંના રાજા છો. હું તે વિનંતી કરીને ઓલાને ભાઈ ઓડીવાને કહું, ભાઈ મને લઈ જા, તારે કાંઈ લેવું તો ઠીક મને લઈ. મારે મારી મમ્મીની અર્થી લાવીશ, હું મારે મારી માની અર્થી પધરાવીશ. આ જગ્યા રસ્તે હોતા. અરે હું તમે કીધું મારી મમ્મીની અર્થી નહીં અંદર જાય, પછી કાંઠે બેહાડી તો કાંઠે જ નહીં અંદર જાય. મારી માની અર્થી પધરાવીશ માં ગંગા મૈયા, તું કાંઈ પેણા કર માં, તું કાંઈ બી કે. આને ત્યાં હોડીવાળાને હકીકત જ દયા આવી ગઈ. હોડીવાળાએ કીધું કાંઈ નહીં આવો ઉપર એમ. પછી વિડીયો મેં નાખ્યો છે એમાં. એટલે હોડીવાળાએ કીધું કે ઉપર વ્યાવ. એટલે હું હોડીમાં ચડી ગઈ. બધું અહીંથી મીઠાઈ નકરી લઈ ગઈ હતી બધી માતાજીની. એટલે મીઠાઈ બધી ધરી માને, ચુંદડી ના તે એ બધું ધર્યું માને, બધું ધર્યું કાઢ્યું. અને પછી તો ઊંચા કરી માની આરતી કરી ગંગા મૈયાની. અને મારી મમ્મીની અર્થી 11ને દી અને ઠેઠ ન્યા પ્રયાગરાજમાં સંગમની અંદર મેં પધરાવી. હું તો એમ કીધું, મેં કીધું એ માં ગંગા મૈયા મને તો તું તારી પાસે રાખી મારે. અને મારા ભાંડડાને મારા ભાઈને બી વચમાં પણમાં આવી હતી ને ગંગા મૈયા, તો બ્રાહ્મણે ને તરત જ કીધું કે બધાને બાંધ્યાસ તો આ કેમ આવી. એમાં મારે સપ્તાહ કરી ત્યારે બધાને એક જણાએ બાંધી દીધા હતા.
મારી બાના આ કુટુંબ લોકોએ, એટલે મારા ભાઈ વાહે અને એના કુટુંબ વાહે, બધાય કુટુંબ વાહે એમ કે ગોતકૂટ બધાય તે મોક્ષ થઈ જાય એમ, એટલે અમે સપ્તાહ કરેલી હતી. એટલે મારી બાએ પૈસા પણ આ મારી બાના જ હતા, મારી મમ્મીના પૈસા હતા, દુકાન વેચીને એને સપ્તાહ કરી હતી મારી મમ્મીએ. એટલે પણ કાર્યકર તો કરવું પડે, દીકરી હોય તો. મારા ભાઈઓને અમે અહીંયા સપ્તાહ કરી કાઢવીને તો તરત જ તે એના પિતૃ આવે ને બહુ, પછી એના ઓલા બધાને કીધું કે તમે કોઈ બાંધીને તો નથી લાવ્યા ને, મને તો એવું શક લાગે. તો એક માની ગયો, હાંજે બ્રાહ્મણોએ કીધું બધા એવો, એટલે માની ગયો કે હા અમે શ્રીફળમાં બધા પિતૃને બાંધીને લાવ્યા છે અને આમાં પિતૃ નહીં આવે કોઈ પણ એમ. હું કીધું તો તું શ્રીફળ કાઢ એટલે પિતૃ બધા પ્રગટ થાય, તું શ્રીફળ બહાર કાઢ લે, અહીં મૂકી દે પોતી માથે અને એની વિધિ કરીને છોડ નાખ, તું બાંધીને લાવ્યો તો જેનથી બાંધીને લાવ્યો હશે એનથી ને. તો કે હવે મેં તો ગંગાજીમાં ફેંકી દીધું. અરે ભાઈ તે બહુ જ ખરાબ કર્યું, તાર પિતૃને થોડાક ફેંકાય, કોઈ દિવસ પિતૃને ફેંકાય નહીં, પિતૃને બંધાય નહીં. પિતૃને તમે વિનંતી કરો, પ્રાર્થના કરો, પિતૃનું કાર્ય કરો એટલે પિતૃ રાજી થાય. ઉલટાનું તમારા કિસ્મતમાં થાવું એ થાય, તમને જ્યારે દીધું હોય ને ત્યારે આ કાર્ય કરી નાખવું જોઈએ. એ એ લોકોએ કર્યું નહીં ને આ કાર્ય, તો તરત જ એનો છોકરાને ગોકુળ મથુરા ગયા ને ત્યાંથી એની બેન હતા, એના ભાણેજો રાતે એ ઘણા 10-12 જણા ગયા હતા, કોઈને જ કાંઈ નહીં થયું. આ લોકોને જ તે વાગ્યું ખાલી. આ છોકરા આજ બી છોકરો એમ જ બિચારો પડ્યો છે. છોકરાનો આ તો કોઈ આપણે નહીં દોષ કાઢી. છોકરાને મેં હાલતા થયા ને ત્યારે કીધું ભાઈ તારી મમ્મી ને પપ્પાને તારા દાદાને તારી દાદીને મોવાથી આવ્યા છે, એ લોકોને સમજાવ ને કે તમે શ્રીફળ યજ્ઞ કરી નાખો હવે એટલે પિતૃ છૂટા થાય તકના. મેં કીધું તમે આ બાંધીને રાખ્યા ને પિતૃ કોઈ દોરો છોડશે ને તો તમારી કઠણાઈ બી જવાની છે. હકીકત જ લોકો ગોકુળ મથુરા ગયા અને એના પિતૃને તરત જ એને કોઈ દોરો છોડી નાખ્યો ત્યાં અને ઓલા લોકોનું એક્સિડન્ટ થઈ ગયું મથુરામાં. અને તરત આજ બી હજી આ બે વર્ષ તો પૂરા થઈ ગયા ને હમણાં આ દિવાળી આવે તો 3 વર્ષ થાય. તો આજ બી છોકરો જે એમને ખાટલામાં આમનામ જ છે ને, હલતો નથી ચલતો, બિચાર જીવશે. સમજી લેજો. હું તમે પિતૃને બાંધીને લાવો કે આ કરો કે આવી રીતના કરો, પિતૃને હેરાન પિતૃને કરો તો પિતૃ તમને હેરાન કરે જ. તમે પિતૃ હાટું તો આપણે કમાતા આવીશ. ભગીરથ રાજાએ, સગર રાજાએ, અસમંજસ રાજાએ તપસ્યા કરી હતી, અસુમાને તપસ્યા કરી, દિલીપ રાજાએ કરી, ભગીરથ રાજા ગંગાજીને આટલા પિતૃ લાવ્યા ને. ભગીરથ રાજાની બહુ પણ ત્યારે પગ પકડી લીધા હતા ભગીરથના. ભગીરથ રાજાને કોઈ માણસ દેખાડે હાથે એ ખોટું છે. ભગીરથ રાજા લગ્ન કરેલા જ હતા અને એને પણ દીકરો હતો, દીકરો નહોતો એવું નથી પણ હવે દીકરો હતો એની રીતે ભગીરથ રાજાને. અને કોઈ કહીશ કે કોઈ પુરાણમાં આવે કે દીકરો નહોતો, કોઈ પુરાણમાં આવે છે કે એને સૈનિકોને રાજ આપ્યું હતું કે રાજ કરજો મારા વચ્ચે આવશે. પણ નાના ભગીરથ દીકરો એની વોવે પગ પકડ્યા. મારા 2000 પહેલાં રામાયણ છે ને એની અંદર કે ભગીરથ રાજાની વોવે પગ પકડી લીધેલા હતા કે હે ભગીરથ આટલા તો મરી ગયા પિતૃ, તોય તારા પિતૃને હાટુમાં ગંગા આવી નહીં, તારા આટલું 4 રાજાએ તપ કર્યું. ભગીરથે કીધું કાંઈ નહીં, હું મારા છોકરાને રાજગાદી બેહાડ દઉં ને હું જાઉં છું તપ કરવા. કાકૃષ્ય નામનો એનો દીકરો હતો એને તપ કરવા બેહાડી દીધો અને ભગીરથ એની વહુને આમ પગ કરીને તપકો મારીને પણ એમ કે નહીં તું પગે લાગુ પ્લીઝ, નહીં મને રોકતો એમ. એટલે એ પણ એના ઘરની એક લક્ષ્મી હતી. ભગીરથ રાજાને બી બહુ વાલી હોય, એને ભગીરથ રાજાની પણ એક જ પત્ની હતી. એટલે ભગીરથ રાજાએ કીધું તું નહીં મને છોડ. એમને પગ ખેંચીને ભગીરથ રાજા તપ કરવા નીકળી ગયા હતા. અને ભગીરથ રાજા એના પિતરો હાટુથી કે હું તપ કરું, જો માં ગંગા અહીંયા આવે તો મારા પિતરોને મોક્ષ થઈ જાય. અને ખરેખર કોઈને દુઃખ દરિદ્ર હાથે મરવા વખતે 2-5 પિતરોને આમ તમે પાણી છાંટાથી નવરાવ, જો જીવ જાતો હોય ને, જીવ થોડોક હોય ને ત્યારે તમે ગંગાજી પાઈ દો ને તો એને હકીકતમાં તે માં ગંગા મોક્ષ આપી દે છે. માં સત્ય વાત કહી દઉં કે માં એટલે તરત જ તે કોઈ નહીં પણ માં પછી આવ્યું પિતૃ. મારી બાના આ સપ્તાહ કરી દીધો કોઈ નહીં, પણ મારો ભાઈ આવ્યો મારા ભત્રીજાના પૈણમાં, અમારા નરેશ આવ્યો. એટલે એ આવ્યો ને એટલે એ લોકો ઓલા લોકોએ વિરોધ કર્યો એમ કે પિતૃ બાંધ્યા સમય ફેંક્યા છે તો આવ્યો ક્યાંથી એમ. એટલે આવ્યો એટલે તો ધાડ આમ એટલે બધું બોલવા માંડ્યો, કહેવા માંડ્યો. તો હું હતી ને ત્યાં બોલ્યો કે અહીંયા આવ ને એમ. એટલે હું એને બહુ વાલી હતી, મને બી બહુ વાલો. ભાઈ આખી જિંદગીમાં મારો આટલો પરિવાર છે ને તો મને અતિશય વાલો હતો. હકીકતમાં મને કોઈ નહોતું વાલો ને એટલે મને મારો ભાઈ વાલો હતો. મને 4 વાગ્યા કાયમ ઉઠાડે ને કાયમી જ ફોન કરતો, કાયમ જ વાત બી 5-10 મિનિટ અડધી કલાક પહેલાં 4 વાગ્યા કરે માગે કાયમ જ.
સારું કોઈ એવું ગીત આવે ને તો તરત નહીં ફોન ચાલુ કરીને હાલે એમ સાંભળ તો એ તરત મને સંભળાવતો. એટલે એ આવ્યો ને પોઈન્ટમાં એટલે હું ગઈ. મેં કીધું કોણ છો તું? તો નરેશ. કીધું કાંઈ નહીં. પણ પછી ત્યાં મને પાછા એટલું કીધું ને ત્યાં મા ગંગા મૈયા આવી ગયા હતા મારી પાસે તેમ. એટલે મારા પેન્ટમાં ગંગા મૈયા આવ્યા એટલે બધા બ્રાહ્મણ પૂછવા માંડ્યા કે તો આ બેનની પાસે કોણ હવે આવ્યું એમ. પછી આ ભાઈ છે ધુણેસી તો એ અમારા ભુવા હતા રાજભાઈ. એટલે કીધું કે મા ચામુંડા સોવી કેમ. તરત ધાડ ધાડા માં આમ પ્રગટ થાય ને એમ તરત કીધું હું મા ચામુંડા માગો. પણ કાંઈ નહીં. પછી કે તો આ બેન ધુણેસી એની પાસે કોણ છે? તો કે એની પાસે ગંગા મૈયા છે. ગંગા મૈયા એના ભાઈને લઈને આવી છે ટાણે. આ બેનના રમાબેનના ભાઈને લઈને ગંગા મૈયા આવી છે. ગંગા મૈયા રમાબેનના પણમાં હશે. મા ચામુંડા તરત જ બોલી કે એના પણમાં ગંગા મૈયા છે અટાણે. અટાણે આ રમાબેન હતું કોઈ. એટલે બ્રાહ્મણે અને આ લોકોએ તરત જ કીધું કે તો એનો ભાઈને તો બાંધી. તો કે મા ગંગા મૈયા ખુદ એને લઈને આવી એના તેડીને. એટલે આજ બી એનો ભાઈ માએ હાજર થયો. એટલે હું તરત ત્યાં પ્રયાગરાજ ગઈ ને મારી મમ્મીની અર્થી લઈને કે માં મારા ભાઈને તું લઈને આવી. બધું કર્યું તો એક મારી મમ્મીની અર્થી સ્વીકાર કરી લે. મારી મમ્મીને પણ તું તારા ખોળામાં રાખી લે ને માં. મેં અર્થી તરત જ ઓલામાં રાખીને તો મેં બાંધેલી. ઓલા કીધું મારા ભત્રીજાને બાંધે. મારી મમ્મીની અર્થી મારે પધરાવીશ ગંગાજીમાં છે જે થાય તે. પણ મારી માની અર્થી મારે ત્યાં પધરાવીશ. મારી માને છે ને અર્થી પધરાવી દઈશ ને એટલે માં ગંગા મૈયા સ્વીકાર કરી લે ને માં એના ખોળામાં લઈ લે. મેં તો મારી મમ્મી ઓફ થઈ ગયા ને તો મેં બધાને કીધું આગળ જાઓ મારી મમ્મીને સારી રીતે નવરાવા. મેં તાપી મૈયાનું ગંગા મૈયાનું જળ આખું કેન ભર્યું હતું ને બધું. બધા દેવી દેવતાના અમના મૈયા આ બધા એકો એક સરયુંના બધા જળ મારા ઘરમાં છે. આખું મારું માળિયું ભર્યું છે. મેં બધા ભેગા કરી નાખ્યા હતા. મારી મમ્મી ઓફ થઈ ગયા એટલે એકો એક જળ ભરીને આખું કેન મોટું ભરીને 10 લીટરનું આવીને લઈ ગઈ. મેં મારી મમ્મીને આખા બધાને કીધું તમે આગળ જાઓ. મારી મમ્મીને મારે આ જળથી જ નવરાશે. મારે બીજું કોઈ જ મારી મમ્મીને જાઓ. મેં હારીથી નવરાવ્યા કાર્યો ને એટલે ઉલટાનું મારી મમ્મીનું શરીર મરી ગયા હતું ને તો ખીલી ગયું એકદમ જળ પડવાથી. તરત તે આમ ચંદનને ચોપડે તો મારી મમ્મી કેમ જીવતા હોય ત્યારે એટલું રૂપ નહોતું. એવું બધું રૂપ જોયું. મેં જોયું ને કે કાંઈ નહીં માં તે મારી મમ્મીને લઈ લીધા. પછી આ પધરાય ને ત્યારે મેં કીધું કે મારી માં તું એટલી ભાગશાળી છો. તે અમારી આટુંથી દુઃખ ખૂબ બેઠું હતું માં. અને તું એટલી બધી ભાગશાળી છો કે આ જગ્યા રહેશે પોહ મહિનાની. અને માં